इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। जो संग फिरकत वलम शिकस्ता, जो संग फिरकत वलम शिकस्ता बमुल्क हिंदम खराब खस्ता खुदार बनगर बहाल सरम खुदार बनगर बहाल सरम सलातु रब्बी अला मुहम्मद सलातु रब्बी अला मुहम्मद। न ख्वाबदारम न ताबदारम न ख्वाबदारम न ताबदारम चुगोए मैं शह के मंचदारम ज़तीग हिजर तो दिल फगारम सलातु रब्बी अला मुहम्मद सलातु रब्बी अला मुहम्मद। रसूल आलम ज़ातिशे गम रसूल आलम ज़ातिशे गम बसुख़्त एक सर मताए सब्रम पता चुसिया बेक़ल्ब दारम पता चुसिया बेक़ल्ब दारम सलातु रब्बी अला मुहम्मद सलातु रब्बी अला मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। बलगल उला बिकमालिहि कशफत दुजा बिजमालिहि हसनत जमीउ खसालिहि सल्लु अलैहि व आलिहि। आए दिल तू ही ऐनाए ऐवान मदीना ऐ दिल तू ही ऐनाए ऐवान मदीना तजलवा नम तुझ में हो सुल्तान मदीना तजलवा नमा तुझ में हो सुल्तान मदीना। ऐ रब तेरे महबूब की है शान निराली ऐ रब तेरे महबूब की है शान निराली
अज़ करम करम दे मुझे वो इश्क़ बिलाली, अज़ करम करम दे मुझे वो इश्क़ बिलाली। ऐ रब तेरे महबूब का दीवाना बना दे, दीवाना बना कर मुझे फरसाना बना दे, दीवाना बना कर मुझे फरसाना बना दे। जिस शम्अ रिसालत से उजाला हुआ आलम, जिस शम्अ रिसालत से उजाला हुआ आलम, इस शम्अ का या रब मुझे परवाना बना दे, इस शम्अ का या रब मुझे परवाना बना दे। जमाले दिल बराबाशद मोहम्मद, ख़याले आरिफा बाशद मोहम्मद। अगर एक मुवसर बरतर परम, अगर एक मुवसर बरतर परम, फ़रोग़े तजल्ला बसूज़द परम, फ़रोग़े तजल्ला बसूज़द परम। बस दरामल जिब्रीलो बग़्सुता या रसूल अल्लाह, बस दरामल जिब्रीलो बग़्सुता या रसूल अल्लाह। यज़ीदा गर रवम बाला, यज़ीदा गर रवम बाला, बसूज़दी परूं बाला। यज़ीदा गर रवम बाला, बसूज़दी परूं बाला। बलगल उला बिकमालिही, कशफ़द दुजा बिजमालिही, हसनत जमीअ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। अला या साकिनल क़स्रिल मुअल्ला, सतुदफ़नु अन क़रीबिन फ़ित तुराबी। लहू मलकुन युनादी कुल्ल यौमिन, लिदौलिल मौति वब्नुलिल ख़राबी। लहू मलकुन युनादी कुल्ल यौमिन, लिदौलिल मौति वब्नुलिल ख़राबी। क़लीलन उम्रुना फ़ी दार दुनिया, वमरजिअना इला बैतित तुराबी। सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह। सुब्हानल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। काबिल एहतराम जनाबे सदर इजलास दामत बरकातुहुमुल आलिया, अतानल्लाहु उमरहु व बारकल्लाहु तआला फी हयातिही। निदानपुर যুব সমাজ কল্যাণ যুব সংঘের উদ্যোগে আয়োজিত
অষ্টম বার্ষিকী ইসলামী এই মহাসম্মেলনের পরম সম্মানিত ইন্তেজামিয়া কমিটি, সম্মানিত ব্যবস্থাপক বৃন্দ, উপস্থিত আজকের এই মাহফিলের সম্মানিত আলোচকবৃন্দ, সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, সম্মানিত ভলেন্টিয়ার বৃন্দ, উপস্থিত আমার পরম শ্রদ্ধেয় সম্মানিত মুরব্বীরা, আমার সমকক্ষ বয়োকনিষ্ঠ প্রিয় বন্ধুরা, পর্দার আড়ালের পরমা শ্রদ্ধেয়া সম্মানিতা আমাদের মা ও বোনেরা, উপস্থিত জাতির অহংকার নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সম্মানিত ওয়ারিসিন, হযরত উলামায়ে কেরাম, হযরত মুবাল্লিগান ইজাম, হযরত হুফাজান কেরাম, হযরত আইম্মায়ে মাসাজিদিন কেরাম, সকলের প্রতি হৃদয়ের গভীর থেকে সশ্রদ্ধ আন্তরিক শুভেচ্ছা, মুবারকবাদ এবং সকলের প্রতি আবার সালাম পেশ করছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। সম্মানিত উপস্থিতি, আমরা যে সময় এখানে বসে আছি সেটি হচ্ছে 2024 ইংরাজির ডিসেম্বর মাসের একেবারেই অন্তিম লগ্নে, 31 তারিখের একেবারেই অন্তিম লগ্নে আমরা আছি। আর 13 মিনিট পরে আমরা 2024 ইংরাজিকে আমরা বিদায় জানাবো। যেতে নাহি দিব হায়, তবু যেতে হয়, তবু চলে যায়। যেতে নাহি দিব হায়, তবু চলে যায়, তবু যেতে দিতে হয়, তবু চলে যায়। আমাদের জীবন থেকে, সামনে আসে না, আমাদের জীবন থেকে হারিয়ে যাচ্ছে একটি বৎসর, যোগ হতে যাচ্ছে নতুন বৎসর। আমরা বসবাস করছি পৃথিবীতে একটি সুনির্দিষ্ট সময়ে, যেই দেশেই বসবাস করি, কিন্তু আসলে বসবাস করছি আমরা একটা সুনির্দিষ্ট সময় পৃথিবীতে। এই সময়টা কার দেওয়া বলেন? যারা ঘুমিয়ে আছেন তারা একটু সকলে সুউচ্চ কণ্ঠে, বিশেষ করে যারা ঘুমিয়ে আছেন তারা বলবেন, এই সময়টা কার দেওয়া বলেন? আমাদের এই সময়টা আল্লাহ পাকের দেওয়া। যখন সময় ফুরিয়ে যাবে, লা ইস্তাখিরুনা সাআতাও ওয়া লা ইস্তাকদিমুন, আমাদের যখন জীবনের বেলা, যখন হায়াতের বেলা যখন শূন্যের কোঠায় এসে দাঁড়িয়ে যাবে, জীবনের এই পৃথিবীর বেলা যখন ফুরিয়ে যাবে, তখন আমাদের 1 সেকেন্ড আগে এবং পরে নয়, নির্দিষ্ট সময় আমাকে চলে যেতে হবে। এই পৃথিবীতে আমরা আর কোনোদিন ফিরে আসব না। यही जिंदगी है। মানুষের হায়াত হচ্ছে এই শীতের শিশির ভেজা রাতে, এই শীতের শিশির ভেজা রাতে কচু পাতার উপরে শিশির বিন্দু একটু বাতাসের দোলার সাথে যেমন ভাবে কচু পাতার উপরে শিশির বিন্দু অসহায়, এমনি ভাবে আমাদের রূহ, আমাদের দেহপিঞ্জরের মধ্যে তার চাইতে বেশি অসহায়। ঠিক না বলেন? বুঝতে পারছেন না? এই শিশির বিন্দু কচু পাতার উপরে একটু বাতাসের মধ্যে
যতটা অসহায় আপনার এই দেহপিঞ্জরের মধ্যে আসমানি হুকুম, আল্লাহ পাকের হুকুম রূহ তার চাইতে বেশি অসহায়। সুতরাং আমরা কয়েকদিনের জন্য পৃথিবীতে আজকে আছি, আরেকটি সকাল সন্ধ্যা হবে, নতুন বৎসর আসবে, আমরা পৃথিবীতে কথা বলেন থাকব না। আসুন আমরা এই বিগত বৎসরে যত গুনাহ করেছি, যত অন্যায় করেছি, আমরা বিদায়ের সময় আল্লাহ পাকের কাছে ফরিয়াদ করছি, আয় আল্লাহ, বিগত বৎসরগুলিতে আমরা যত গুনাহ করেছি, বিশেষ করে 2024 ইংরেজিতে যে গুনাহগুলি আমরা করে ফেলেছি, জেনেও করেছি না জেনেও করেছি, এই সবগুলি গুনাহ এই বছরের দিনগুলির সাথে সাথে গুনাহগুলিও যেন তুমি আল্লাহ মাফ করে দিও। বলেন না আমিন? জোরে বলি আল্লাহুম্মা আমিন। হাজরিন, আমরা 2024 ইংরেজির আরো 7 মিনিট আমরা আছি। হাজরিন, ছোট্ট একটি কথা, এই যুব সমাজের যুব কল্যাণ পরিষদের নওজোয়ান বন্ধুদের সাহসী উদ্যোগে আয়োজিত আজকের এই তাফসীরুল কোরআন মাহফিল বা দ্বীনি মাহফিলের ইন্তজাম যারা করেছেন, এখানে আগে ওনারা জেনারেলি কিছু অন্যান্য প্রোগ্রাম করতেন, গান বাজনা এগুলি করতেন। আমাকে যিনি দাওয়াত করেছেন বললেন যে হুজুর, আমরা এটাকে কোরআনের আলোচনা দিয়ে ভরে দিতে চাই। আপনারা আজকে 8 বছর ধরে এই দ্বীনি মাহফিলকে চালিয়ে যাচ্ছেন। যারা এই সুন্দর উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন, যাদের প্রচেষ্টায় দিক বিদিক থেকে আপনার অসংখ্য মানুষ দিক বিদিক থেকে ছুটে এসে কোরআনের দাওয়াতে তাদের এই সাহসী উদ্যোগে আয়োজিত এই দ্বীনি মাহফিলে সাড়া দিয়ে আপনারা এই মাহফিলে এসেছেন। যিনি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই মাহফিলকে কবুল করেছেন, যিনি এই রব্বুল ইজ্জত ওয়াল জালাল আমাদের এই 31st নাইট বা ডিসেম্বরের 31 তারিখ বিদায়ের সময়টাকে আমরা যারা উপস্থিতি দিয়ে আমরা মোনাব্বর করে তুলতে পারলাম, উপস্থিতি দিয়ে আমরা সৌন্দর্য বর্ধিত করতে পারলাম, উপস্থিতির মাধ্যমে আমরা আমাদেরকে শুধরে নেওয়ার নিমিত্তে, শুধরে নেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারলাম। আসুন আমরা সেই মহান মনিবের দরবারে আকাশ বাতাসকে মুখরিত করে সকলে ইমানের বলে বলিয়ান হয়ে রাতের নিস্তব্ধতাকে ভঙ্গ করে দিয়ে আমরা সকলে একসঙ্গে একযোগে পড়ছি আলহামদুলিল্লাহ। আরো জোরে চিৎকার দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ। হাজিরিন, আমাদের জীবনের গতি স্রোতমান নদীর চাইতে আরো বেশি গতিময়। খরস্রোতা নদীর পানি যতটা না ভাটির পানি গতিময়, আমাদের জীবন আরো বেশি কবরের দিকে গতিময়, স্রোতময়, ঠিক না? জোরে বলেন। সুতরাং এই জীবনের কিছু দায়িত্ব আছে। আমরা এই জীবনের কিছু দায়িত্ব নিয়ে আমরা আজকে কথা শুনবো কোরআন থেকে। আমরা সকলে বলি ইনশাআল্লাহ। আমরা জীবনের দিক বিদিক নিয়ে গবেষণামূলক কথা আমরা শুনবো আল কোরআন থেকে। আবারও বলি ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ পাক যেন তৌফিক ইনায়েত করেন। ওয়া তৌফিকি ইল্লা বিল্লাহ, আলাইহি তাওয়াক্কালতু ওয়া ইলাইহি উনীব। সুবহানাকা লা ইলমা লানা ইল্লা মা আল্লামতানা। এ পর্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় মুহাক্কিকিন, মুফাসসিরিন, মুফাত্তিহিন, মুকাররিরিন যথেষ্ট সুন্দর সুন্দর ভাষা দিয়ে
কোরআন হাদিসের কথা বলেছেন, আমরা শুনেছি, হৃদয়ঙ্গম করেছি। কথাগুলি যেন আমরা জীবনে ধারণ করে জীবনকে আরও সুন্দর করতে পারি, কোরআনের রঙে রঙিন করতে পারি, হাদিসের রঙে রঙিন করতে পারি। রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাই কেরাম তথা রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জিন্দেগির এই সুন্দর নমুনায় যেন আমাদের নিজের জীবনকে রঙিন করতে পারি। আল্লাহ পাক যেন তৌফিক ইনায়েত করেন। বলি সকলে আমিন। আরো জোরে বলি আমিন। মোহতারাম হাজিরিন, আসুন আমরা কোরআন থেকে কথা শুনি। মান ক্বালা বিহি সাদাকা, যিনি কোরআন থেকে কথা বলেন তিনি কি বলেন? সত্য বলেন। কারণ কোরআনের কথা হচ্ছে সবচাইতে চূড়ান্ত সত্য, একেবারেই চিরন্তর, শাশ্বত, যুগের পর যুগ ধরে মানব জাতির জন্য একমাত্র প্রয়োজন, চূড়ান্ত প্রয়োজন, শুধুমাত্র প্রয়োজন, তার নাম হচ্ছে আল কোরআন। তার নাম কি? জোরে বলেন, তার নাম কি? আল কোরআন। আজকে পৃথিবীর আমরা যে ভাগ্যাহত হয়েছি, আমরা পৃথিবীর মানুষের মধ্যে যত মেসাকার অবস্থার তৈরি হয়েছে, এই পৃথিবীর মধ্যে যত রকমের এই কঠিন দিন আমরা আজকে পৃথিবীর মানুষ দেখতে পাচ্ছি, এই পৃথিবীর মধ্যে আজকে যত রকমের হিংসা, যত হানাহানি, যত মারামারি, যত দৃগাংসা, যত রকমের অশ্লীলতার সায়লাব আমরা দেখতে পাচ্ছি, তার শুধুমাত্র একটাই কারণ। সেই কারণ হচ্ছে আমাদের জীবন থেকে কোরআন চলে যাওয়া, কোরআনের জিন্দেগি আমাদের মধ্যে না থাকা। সেটাই হচ্ছে আমাদের জীবনের জন্য সবচাইতে বড় অশান্তির কারণ। সম্মানিত হাজরিন, ১,৫০০ বৎসর আগে আল্লাহ পাক এই কোরআনকে দিয়েছেন পৃথিবীর মানুষকে। কি জন্য? পৃথিবীর মানুষকে আল্লাহ পাক পাঠিয়েছেন প্রকৃত মানুষ হওয়ার জন্য। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআন শরীফে বলেছেন, হুয়াল্লাযী আরসালা রাসূলাহু বিল হুদা ওয়া দীনিল হক লিইয়ুযহিরাহু আলাদ-দীনি কুল্লিহি ওয়ালাউ কারিহাল মুশরিকুন। জোরে বলো আল্লাহু আকবার। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন, হুয়াল্লাযী আরসালা রাসূলাহু বিল হুদা, রব্বুল জালাল নবীকে পাঠিয়েছেন, যুগ যুগ ধরে যত নবী এবং রাসূলকে পাঠিয়েছেন, নবুয়তের মিশনকে সুসম্পূর্ণ করেছেন। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে আল্লাহ পাক নবুয়তের মিশনকে সুসম্পূর্ণ করেছেন। আর নবুয়তের মিশনকে সুসম্পূর্ণ করে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে আল্লাহ পাক নবুয়তের মিশনকে সুসম্পূর্ণ করেছেন। আর সুসম্পূর্ণ করে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পৃথিবীর মানুষের মধ্যে আল্লাহর তরফ থেকে সবচাইতে বড় নিয়ামতকে উপহার দিয়েছেন। কোন সুবহানাল্লাহ। হুয়াল্লাযী আরসালা রাসূলাহু বিল হুদা ওয়া দীনিল হক, সত্য ধর্ম দিয়েছেন, দিন দিয়েছেন, হিদায়াতের পথ আল্লাহ পাক দিয়েছেন। এমনি ভাবে যুগে যুগে আসমানি কিতাব দিয়ে, আসমানি বার্তা দিয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যুগ যুগ ধরে তার বান্দাদেরকে নবীদের মাধ্যমে তার দিকে আহ্বান করেছেন। কোন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ পাক বলেছেন, ওয়ালাকাদ বা'আসনা ফি কুল্লি উম্মাতির রাসূলা আন ইবুদুল্লাহ ওয়াজতানিবুত তাগুত। বলি আল্লাহু আকবার। যুগে যুগে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন অসংখ্য নবী এবং রাসূল পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন।
অসংখ্য নবী এবং রাসূলদের একটাই কাজ ছিল, আনি ইবুদুল্লাহ ওয়াজতানিবুত তাগুত, আল্লাহর ইবাদত করো, তাগুতকে পরিহার করো। আজকে আপনাদের সামনে আমি কোরআনুল কারীমের 3টি আয়াত পড়েছি। 3টি আয়াতের মধ্যে একটি আয়াতের মোটামুটি আমরা তাহকিক তাফসীর করব, বাকি 2টি আয়াতেরও সময়ের প্রয়োজনে কিছু কথা শুনবো আমরা ইনশাআল্লাহ। বলি ইনশাআল্লাহ। সম্মানিত হাজিরিন, খুব গভীরভাবে মনোযোগ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে এই দুনিয়ার জমিনে যে হায়াত দিয়েছেন, পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষ তার নিজের যুগকে, নিজের সময়কে সবচাইতে বেশি আধুনিক মনে করেছেন। পৃথিবীর সব মানুষ তার নিজের যুগকে সবচাইতে বেশি আধুনিক মনে করেছেন। আজকে আমরা আমাদেরকে খুব আধুনিক মনে করি না? কি বলে? কথা বুঝতে পারছেন না? একটু হ্যাঁ না ইয়েস নট বলেন। পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষ তার নিজের যুগকে আধুনিক মনে করেছেন। এখন থেকে 30 বছর পরে যারা আসবে তারা তাদেরকে এই রকমের আধুনিক মনে করবেন। আজ থেকে 30 বছর 40 বছর আগে যারা ছিল, এখনো আমরা যারা বেঁচে আছি, বা আমরা 30, 40, 50 বছর আগের কথা যাদের মনে আছে, ওই যুগের মানুষগুলিকে বর্তমান যুগে আমরা কি বলি? পুরাতন যুগের মানুষ বলি। তাদেরকে আমরা আধুনিক বলি না, সেকেলে বলি, পুরাতন বলি। তাহলে বর্তমান যুগে আমরা আমাদেরকে আধুনিক বলি। কয়েক বৎসর পরে আমাদের এই যুগকে আগত যারা, তারা এটাকে আধুনিক যুগ বলবে না, এটাকে পুরাতন যুগ বলবে। সম্মানিত হাজিরিন, আজ থেকে 20, 25, 30 বৎসর আগের পোশাকগুলি যেগুলি খুব আধুনিক ছিল, বর্তমান যুগের সেই আধুনিক পোশাকগুলি মানুষ বাজার ঘাটে পরে হাঁটতে দেখা যায় না, তাদের শরীরে দেখা যায় না। আর যদি কোনো মানুষ পরে, তাদেরকে আমরা সেকেলে বলবো, পুরাতন বলবো, তাদেরকে অপ্রযোজ্য বলবো, তাদেরকে আমরা পছন্দ করব না। সম্মানিত হাজিরিন, যদি 25-30 বৎসর আগের কোনো পোশাক পরিচ্ছেদ যদি বর্তমান যুগে পুরাতন হয়ে যায়, 30 বছর আগের চিন্তা ফিকির যদি বর্তমান যুগে আমাদের সমাজে অচল হয়ে যায়, যদি বন্ধুরা আমার আজ থেকে 50 বছর আগের সংস্কৃতি যদি বর্তমান যুগে অচল হয়ে যায়, তাহলে আমরা একটা কিতাব, একটা কোরআন থেকে আমরা কথা শুনছি, একটা কোরআনকে জীবনে ধারণ করে জীবনের প্রতিটি কদমকে এগিয়ে যাচ্ছি। তাহলে 1500 বছর আগের একটা কিতাব বর্তমান যুগে কেন প্রযোজ্য হবে? 20-30 বছর আগের কথা যদি বর্তমান যুগে মানুষের কাছে অচল বলে মনে হয়, তাহলে 1500 বছর আগের কিতাব, সেই কোরআন বর্তমান যুগে কতটা প্রযোজ্য হবে? এটা কেন মানতে হবে? খুব গভীরভাবে মনোযোগ। 1500 বছর আগের একটি কিতাব বর্তমান যুগে কতটা সচল আর কতটা অচল, বর্তমান যুগে তার কতটা প্রয়োজন আর কতটা অপ্রয়োজন, বন্ধুরা আমার আমরা ভালো করে দেখব। 1500 বছর আগে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনুল কারীমকে নাজিল করেছেন। শেষ নবীর পরে শেষ কিতাব আল্লাহ পাক নাজিল করেছেন। কোন সুবহানাল্লাহ। নবীজির পরে কোন নবী আর আসবেন? কথা বলেন। নবীজির পরে কোন নবী নাই। নবীর পরে কোন নবী বলেন নাই। নবী আসবেন? কথা বুঝতে পারেননি? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে কোন নবী আসবেন কি? কেউ বলবেন যে হ্যাঁ আসবে, ঈসা আলাইহিস সালাম আসবেন।
আসলে মূল কথাটা হচ্ছে নবীর পরে কোনো নবী নাই। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে কি নেই? নবী নেই। ঈসা আলাইহিস সালাম আবার আসবেন নবী হিসাবে নাকি উম্মত হিসাবে? উম্মত হিসাবে আসবেন। সুতরাং নবীর পরে আর নবী নাই, এটা হলো শুদ্ধ কথা। নবীর পরে নবী আসবেন না, কথাটা এটা নয়। হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম নবী, উনি আসবেন, তবে উনি উম্মত হিসাবে আসবেন, নবী হিসাবে নয়। প্যারে হাজিরিন, খুব মনোযোগ। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার আসমানি বার্তাকে সুসম্পূর্ণ করেছেন। এরপরে কোনো নবী আসবো না। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আনা আখিরুন নাবিয়্যু লা নাবিয়্যা বা'দি ওয়ালা রাসূলা, আমি হচ্ছি শেষ নবী, আমার পরে কিয়ামত পর্যন্ত এই দুনিয়ার জমিনে কোনো নবী এবং রাসূল পৃথিবীতে আর আসবেন না। কোন সুবহানাল্লাহ। প্যারে হাজিরিন, তাহলে নবীরা আমাদেরকে কি দিয়ে গেলেন? ১৫০০ বছর আগে যেই নবীরা আমাদের জন্য কি রেখে গেলেন, রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের জন্য কি রেখে গেলেন, আর সেই রেখে যাওয়ার দিন আমাদের জন্য কতটা সময়ের প্রয়োজন। এখন সবেমাত্র আমরা 2025 ইংরেজির মধ্যে প্রবেশ করেছি। আলহামদুলিল্লাহ বলেন, আরো জোরে বলেন। 2025 ইংরেজিতে আমরা প্রবেশ করেছি। আল্লাহ পাকের কাছে ফরিয়াদ করে, আয় আল্লাহ, গত বৎসরে যা কিছু আমরা গুনাহ করেছি 2025 ইংরেজিতে করতে চাই না। বলি আমিন। 2025 ইংরেজিটা গত বছরের চাইতে, আমরা 24-এর চাইতে আরো বেশি সুন্দর করে আমরা সাজাতে চাই, কোরআনের রঙে রঙিন করতে চাই। আল্লাহ কবুল করুক, বলি আমিন। জোরে বলি আমিন। সম্মানিত হাজিরিন, তাহলে ১৫০০ বছর আগে যেই কিতাবটা পৃথিবীতে আল্লাহ পাক পাঠিয়েছেন, আর কিতাবের মধ্যে ছোট্ট একটা কথা দিয়ে সুসম্পন্ন করলেন। আল্লাহ পাক বলেছেন, আল-ইয়াউমা আকমালতু লাকুম দীনাকুম ওয়া আতমামতু আলাইকুম নি'মাতি ওয়া রাদিতু লাকুমুল ইসলাম দীনা। জোরে বলি আল্লাহু আকবার। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিদায় হজ বা একমাত্র হজের মধ্যে সেই আরফার ময়দানে এই আয়াতকে আল্লাহ পাক নাজিল করেছেন, হে রাসূল, আল-ইয়াউম, আজকের দিনে আমি আল্লাহ পাক আমার তরফ থেকে আপনার উপরে দ্বীনকে, ইসলামকে, মানবতার জন্য পৃথিবীর সমস্ত মানুষের উপরে, বন্ধুরা আমার তরফ থেকে আপনার উপরে দ্বীনকে সুসম্পন্ন করলাম, মুকাম্মাল করলাম। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। কিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীর কোন মানুষের জন্য আর নতুন করে কিচ্ছু দরকার নাই। সুবহানাল্লাহ পড়ে। এটা সাধারণ কথা নয়। ১৫০০ বছর আগে আল্লাহ পাক বলেছেন, বিশ্ববাসীর জন্য আর কিছু দরকার নেই, আমি আমার তরফ থেকে দ্বীনকে সুসম্পূর্ণ করে দিয়েছি। এটা বিশাল বড় কথা। সাধারণ এই কথার ওজন কত বড়? আপনার ব্যক্তির যোগ্যতা যত বেশি, এই কথার ওজন তত আপনার কাছে তত বেশি। ঠিক কিনা বলেন? রাত 12টার পরে মানুষের ওয়াজ শোনার মানসিকতা থাকে না। আমিও লম্বা কথা বলবো না। এখন 12টা 10 বাজে, 1টার মধ্যে কথা শেষ করবো ইনশাআল্লাহ। ভূমিকায় কথা বাড়াবো না। আগামীকালকে আমার বাড়ির মাহফিল। আপনাদের ইন্তেজামিয়া কমিটির অনুরোধকে আমি এড়িয়ে যেতে পারিনি, যার ফলে আমাকে আসতে হয়েছে। সম্মানিত হাজিরিন, ছোট্ট করে একটা কথা বলে এগিয়ে যাচ্ছি। ১৫০০ বছর আগে যেই কিতাব আমাদের কাছে আল্লাহ পাক নাজিল করেছেন, আর বলেছেন পৃথিবীর মানুষের জন্য আর কিছু দরকার নেই, মুকাম্মল জিন্দেগি দিয়ে দিলাম। এবার আসুন আমরা বর্তমান এই বিজ্ঞানের যুগে এই কোরআনকে যদি আমরা ভেরিফাই করি, কোরআনকে যদি আমরা যাচাই করি, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ১৫০০ বছর আগে কোরআনে অসংখ্য চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন যে তোমরা কোরআনকে ভেরিফাই করো। এখন করতেছো, কিয়ামত পর্যন্ত করো।
তোমরা মানুষ জাতি করো, সঙ্গে জেন জাতিদের জিনদেরকেও তোমরা সাথে নিয়ে এসো। মানব জাতি তোমরাও ভেরিফাই করো, জেন জাতির সাহায্য নাও। বরং আমি বলবো, আল্লাহ পাক সে যুগে ইলেকট্রনিক্স সভ্যতার কথা বলেছেন, যে ইলেকট্রনিক্স এই সভ্যতার যুগেও যদি তোমরা কোরআনের সাথে যদি চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করো, কোরআনের মতন কোরআন যদি বানাতে চাও, এই কথা আমার কথা, কেন তোমরা মানবে? এই কথাগুলিকে ভেরিফাই করার জন্য কিয়ামত পর্যন্ত তোমাদের কাছে চ্যালেঞ্জ করলাম। শুধু মানুষের কাছে নয়, জিনদের কাছেও আল্লাহ পাক চ্যালেঞ্জ করলেন। আল্লাহ পাক বলেছেন, কুল্লা ইন জিতামাআতিল জিন্নু ওয়াল ইনসু আলা আন ইয়াতু বিমিথলি হাদাল কুরআন লা ইয়াতুনা বিমিথলিহি ওয়ালাউ কানা বা'দুহুম লিবা'দিন যাহিরা। জোরে বলি আল্লাহু আকবার। আল্লাহ পাক ১০০০ বছর আগে বলেছেন, কুল্লা ইন জিতামাআতিল জিন্ন ওয়াল ইনস, হে পৃথিবীর সমস্ত মানব জাতি আর জিন জাতি, হে রাসূল আপনি বলে দিন, পৃথিবীর সমস্ত মানুষগুলি আর জিনগুলি যদি তারা একত্রিত হয়ে যায় আর পরস্পরকে যদি সহযোগিতার হায়াতানায়ন করে, সকলে একটা দিন ব্যর্থ হয়ে যাবে। কিয়ামত পর্যন্ত সমস্ত প্রযুক্তি দিয়েও ব্যর্থ হয়ে যাবে। তারা যদি ১৫০০ বছর আগের সেই নাজিলকৃত কিতাব, তারা যদি এটাকে মিথ্যা মনে করে, আল্লাহর কথা না মনে করে, কোরআনের মতন কোরআন তোমরা বানিয়ে নিয়ে আসো, কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ পাক মানব জাতি জিন জাতির কাছে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন, ওয়ালাউ কানা বা'দুহুম লিবা'দিন যাহিরা। বলি আল্লাহু আকবার। কিয়ামত পর্যন্ত চ্যালেঞ্জ থাকলো। এই কোরআন আল্লাহ পাক নাজিল করেছেন। আবার কোরআনের মূল উদ্দেশ্য কি? কোরআন আমাদের কাছে কি চায়? প্যারে হাজিরিন, আমাদের দুনিয়াবি জিন্দেগি যেহেতু একেবারেই নড়বড়ে, অনিশ্চয়তার একটি জিন্দেগি। আজকে এই দুনিয়ায় আমরা যারা বর্তমানে বসবাস করি, আগন্ত যারা আসবেন, বিগত যারা গিয়েছেন, কথা বুঝতেছেননি? বলেন, আওয়াজ দেন না। আপনারা যদি মরা মানুষের মতন বসে থাকেন, তাহলে আমি একমাত্র জিন্দা মানুষের মতন চেঁচাবো, এটা হবে না। আপনাদেরকে অবশ্যই আওয়াজ দিতে হবে। আপনারা আমার কথা রিসিভ করছেন সেটা আমি বুঝতে হবে। আপনি কথা রিসিভ করবেন, আমি ফজর পর্যন্ত কথা বলবো। আমি বুড়া মানুষ হই না, আমি বুড়া হয়েছি না কেন? তার মানে এরকম না যে জিন্দিগি বুড়ো হইতাম না, নাকি? কথা বলে না। আপনি আমার কথা রিসিভ করবেন, আমি আপনার জন্য আছি। আপনি আমার কথা রিসিভ করবেন না, আমি ছেড়ে চলে যাব। কারণ আপনার কাছে মাহফিলটা বৎসরে এখানে একদিন, আমার কাছে প্রতিদিন। আমাকে প্রতিদিন বকতে হয়, প্রতিদিন বলতে হয়। আপনারা যদি আমার কথা রিসিভ করেন, আমি নিশ্চয়ই বলবো। প্যারে হাজিরিন, মানুষের জিন্দেগি একেবারে সীমিত থেকে সীমিত। বিগত যারা গিয়েছেন, বর্তমানে যারা আছেন, কিয়ামত পর্যন্ত যারা আসবেন, সমস্ত মানুষের মধ্যে যারা পৃথিবীতে পাপ করেছে, অন্যায় করেছে, অন্যায় যারা করে যাচ্ছে আর অন্যায় যারা করবেন, অন্যায় পৃথিবীতে কারা করবে? যারা মনে করেন এই দুনিয়ার জমিনে আমরা মায়ের গর্ভ থেকে পৃথিবীতে এসেছি, মায়ের গর্ভ থেকে যেদিন পৃথিবীতে এসেছি, এই দিনটা আমাদের জীবনের জন্য শুরুর দিন। আর যেদিন আমরা কবরের ডাকে দুনিয়ার জমিন থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করব, ওই দিনটাই আমাদের জীবনের শেষ দিন। তার মানে দুনিয়াবি জিন্দেগিকে যারা শুধুমাত্র আমাদের জীবন মনে করি আর জীবন নেই, এই মানসিকতা, এই অনুভূতি, এই থিঙ্কিং, এই এহসাস যাদের মধ্যে রয়েছে, এই অনুভূতি আর এহসাসের উপরে পৃথিবীর সমস্ত বড় বড় অন্যায়গুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই অনুভূতির মধ্যেই পৃথিবীর বড় বড় অন্যায়গুলি হয়েছে। কথা বুঝতে পারছেন? কঠিন হয়ে যায় তো? আবার বলছি, আমরা যারা মনে করি
যে আমরা পৃথিবীতে যেদিন জন্মগ্রহণ করেছি, যেদিন আমাদের জন্ম হয়েছে, সেদিন থেকে মৌত পর্যন্ত, মিনাল মাহাদি ইলাল লাহাদ, আমাদের জন্ম থেকে একবারে কবর পর্যন্ত, এটাকেই যদি শুধুমাত্র আমরা আমাদের জীবন মনে করি, এই মনে করাটা, এই থিঙ্কিং যাদের মধ্যে রয়েছে, এই অনুভূতি বা এই এহসাস যাদের মধ্যে কাজ করে যে দুনিয়াবি জিন্দিগিটাই শুধুমাত্র আমার জিন্দিগি, তাহলে এই সমস্ত মানুষের এই চিন্তা ফিকিরের উপরে ওই মানুষগুলি অন্যায় করতে কোনো দ্বিধাবোধ করে না, এবং এই চিন্তার উপরে যত বড় অন্যায় সে করা সম্ভব। ঠিক কিনা বলো? কেন? কারণ তারা মনে করে দুনিয়ার জীবন শুরু, দুনিয়াটাই শেষ। কিন্তু আসলে কথা এটা নয়। সম্মানিত হাজিরিন, আল্লাহ পাককে জিজ্ঞেস করি আমরা, আমাদের জীবনের শুরু কোথায়, শেষ কোথায়? আল্লাহ পাক বলছেন, তোমাদের জীবনের শুরু হচ্ছে রুহের জগতে। রুহের জগতে তোমরা ছিলে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সবাইকে প্রশ্ন করেছেন, আলাস্তু বিরাব্বিকুম, আমি কি তোমাদের রব নই? আমরা সকলে একসঙ্গে এক বাক্যে বলেছি। আগত যারা আছে, বর্তমানে আমরা যারা আছি, বিগত যারা ছিলেন, সবাই আমরা একসঙ্গে একটা জবাব দিয়েছি, বালা বলে, নিশ্চয়ই আপনি আমাদের রব, তার মধ্যে কোনো সন্দেহ নাই। জোরে জোরে বলি সুবহানাল্লাহ। আয় পরওয়ারদিগার, হে রব, তুমি একমাত্র আমাদের স্রষ্টা, তুমি আমাদের রব, আর তুমি আমাদের সব। সুবহানাল্লাহ পড়ে। সেখান থেকে আমাদের জীবনের শুরু হয়েছে। এখন যেদিন আমাদের সেখান থেকে শুরু হয়েছে, এর আগে আমরা কোথায় ছিলাম? এর আগে ছিলাম, বলেন, এর আগে আমরা ছিলাম? সৃষ্টি করেছেন প্রথম আল্লাহ পাক রুহের জগতে, এর আগে কি আমরা ছিলাম? তার উত্তর হচ্ছে, সঠিক উত্তর, এর আগেও আমরা ছিলাম। কোথায় ছিলাম? আল্লাহ পাকের ইলমের মধ্যে আমরা ছিলাম। কোথায় ছিলাম? আল্লাহ পাকের ইলমের মধ্যে আমরা ছিলাম, আল্লাহ পাকের জ্ঞানের জগতে আমরা ছিলাম। আজকে 2025 ইংরেজির 1 জানুয়ারি, কয়েক মিনিট হলো। এই যে 2025 ইংরেজির 1 জানুয়ারির এই কয়েক মিনিট আমরা অতিক্রম করছি 2024কে বিদায় করে। এই সময়টা আমরা এখানে ছিলাম, আমরা আসব, এই সময়টা আমরা এতগুলি কথা শুনব, এই সময়টা আমরা নিজেরা গতকালকেও জানতাম না। কিন্তু যিনি আমাদেরকে প্রথম রুহের জগতে সৃষ্টি করেছেন, তার পূর্বেও তার ইলমের মধ্যে এটা ছিল, সে আল্লাহ পাকের ইলমের মধ্যে ছিল যে 2025 ইংরেজির এই সময়টা আমার বন্দারা কোরআনের এই কথাগুলি শুনবো, ঠিক তারা এই জিনিসগুলি শুনবে। এটা আল্লাহ পাক আমাদেরকে সৃষ্টি করার আগে জানতেন। সুবহানাল্লাহ পড়বেন না? সেখান থেকে আমাদের সূচনা হলো। এবার শেষ কোথায়? শেষটা কোথায় দেখেন সম্মানিত হাজিরিন। সেখান থেকে আমাদের জীবনের শুরু হয়েছে, এবার শেষটা কোথায় দেখেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার বান্দাদেরকে বললেন, বান্দারা রে, আজকের দিনে তোমরা আমাকে দেখছো আর আমি তোমাদেরকে দেখছি। আমাদের মধ্যে এই যে মহান মিলন মেলা, তোমরা আমাকে দেখছো, দেখতে পাচ্ছ, আমি তোমাদেরকে দেখতে পাচ্ছি, মুখামুখি দেখতে পাচ্ছি। মনে রেখো রে বান্দারা, আজকের এই দিনটা, তোমাদের সাথে আমার এই সময়টা কিন্তু চিরস্থায়ী নয়, এটা সাময়িক। তোমরা আমাকে দেখতে পাচ্ছ, তোমরা কি চাও আমি আল্লাহর সাথে চিরদিন তোমরা থাকবে? আমরা সকলে একসঙ্গে বলেছিলাম, নিশ্চয়ই আপনার সাথে অনাদি অনন্তকাল থাকতে চাই, আপনার কাছ থেকে আমরা দূরে সরে যেতে চাই না। জোরে বলে সুবহানাল্লাহ। আমরা আপনার কাছ থেকে দূরে সরে যেতে চাই না, কারণ আল্লাহ পাকের দিদারের চাইতে বড় নিয়ামত আর কিছু হতে পারে না। সুবহানাল্লাহ পড়েন, আরো জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন, রে বান্দা, আমি আল্লাহর সাথে যদি তোমরা চিরস্থায়ী স্থায়ীভাবে যদি থাকতে চাও, আমার দিদার যদি তোমরা পেতে চাও,
তোমাদের জন্য একটা জগৎ, একটা আলমে দুনিয়া নামক একটা জগতের মধ্যে তোমাদেরকে আমি প্রেরণ করব। আর সেখানে গিয়ে তোমরা আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের রুবুবিয়তকে কায়েম করবে। ওই সেই দুনিয়ায় গিয়ে, দুনিয়া নামক একটা জায়গায় তোমাদেরকে কিছু সময়ের জন্য আমি পাঠাবো। ওই দুনিয়া নামক এই জগতের মধ্যে কিছু সময়, যতটা দিন তোমরা সময় সেখানে থাকবে, যত ঘন্টা সময় থাকবে, সেখানে আমি আল্লাহ পাককে রব হিসাবে, আমাকে মাবুদ হিসাবে, আমাকে তোমাদের একমাত্র আমি রবকে, আমি আল্লাহকে রব হিসাবে যদি মেনে নাও, তাহলে আজকের দিনে যেমনভাবে আমি আল্লাহর দিদারের মধ্যে রয়েছ, এমনভাবে আমি আল্লাহর সাথে আবার তোমরা মিলিত হয়ে যাবে। সেখান থেকে তোমরা কোনোদিন আমি আল্লাহর সামনে থেকে আর চলে যাবে না। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। এজন্য আল্লাহ পাক বলেছেন, ফামান কানা ইয়ারজু লিকা রাব্বিহি ফালিয়া'মাল 'আমালান সালিহা ওয়ালা ইউশরিক বিইবাদাতি রাব্বিহি আহাদা। জোরে বলি আল্লাহু আকবার। ফামান কানা ইয়ারজু লিকা রাব্বিহ, আল্লাহ বলেছেন, ওরে বান্দা, লৌহে মাহফুজের কোরআনের মধ্যে আল্লাহ পাক বলে দিয়েছেন, মানুষ, ফামান কানা ইয়ারজু লিকা রাব্বিহ, তোমাদের মধ্যে তোমরা যারা আল্লাহর সাথে আবার পুনরায় দেখা করতে চাও, মোলাকাত করতে চাও, তাহলে এই দুনিয়াবি জিন্দেগিতে তোমরা কি করবে? আল্লাহ পরিষ্কার বলে দিয়েছেন, ফালিয়া'মাল 'আমালান সালিহা। জোরে বলি আল্লাহু আকবার। ফামান কানা ইয়ারজু লিকা রাব্বিহি ফালিয়া'মাল 'আমালান সালিহা। আমরা কি আল্লাহর সাথে আবার আল্লাহর দিদার পেতে চাই কি চাই না? বলেন, আল্লাহর সাথে আমাদের মোলাকাত আমরা চাই কি চাই না? জোরে বলেন। নিশ্চয়ই চাই। আর আল্লাহ বলেছেন, ফামান কানা ইয়ারজু লিকা রাব্বিহ ফালিয়া'মাল 'আমালান সালিহা। প্যারে হাজিরিন, ছোট্ট একটা কথা শুনুন। আজকে পৃথিবীর রাস্তায় রাস্তায় কোরআন শরীফ পোড়াতে দেখা যায় কিনা? বলেন, কথা বলে না। কোরআনুল কারীমকে মানুষ জ্বালিয়ে দিচ্ছে। কোরআনের উপরে অসংখ্য রকমের অপবাদ পৃথিবীর মানুষ দিতে চায়। আমরা দেখতে পাচ্ছি এই যে কোরআনের উপরে যত রকমের অপবাদ মানুষ দিতে চায়, আমরা এটাও দেখেছি আমাদের দেশের মধ্যে। আমরা এই চিত্রও দেখেছি, ধর্মীয় পোশাক পরে, ভাগবা পরে, ধর্মীয় পোশাক পরে, ধর্মের সুন্দর এই সুরত ধরে গায়ের মধ্যে সেই নামাবলী চড়াইয়া বন্ধুদেরকে নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে রাস্তার মধ্যে দাঁড়াইয়া ভিডিও ক্যামেরা করে করে, লাইভ করে করে কোরআন শরীফকে পুড়িয়েছে আর ধর্মের স্লোগান তারা দিয়েছে। ঠিক কিনা বলেন? কথা বলেন না? যে যারা আজকে তারা আমাদের ধর্মগ্রন্থকে লাইভে এসে এই ধর্মগ্রন্থে কোরআনের মধ্যে আগুন দিয়ে যারা এটা প্রমাণ করতে চায় যে কোরআনকে জ্বালিয়ে দেওয়া উচিত, কোরআন পৃথিবীর জন্য একটা অত্যন্ত অসামাজিক কিতাব, তোমরা যারাই এমন মনে করছো, তোমাদের জন্য আমি মেসেজ দিচ্ছি, শুনে রাখো। কোরআন পৃথিবীর মানুষের জন্য কতটা দরকার তোমরা শুনে রাখো। আল্লাহ পাকের কোরআন এটাই বলেছে, ফামান কানা ইয়ারজু লিকা রাব্বিহি ফালিয়া'মাল 'আমালান সালিহা। জোরে বলি আল্লাহু আকবার। আমাদের হিন্দু বন্ধুদের একটা থিঙ্কিং শুনে রাখুন। হিন্দু বন্ধুরা, যখন হিন্দু বন্ধুরা আগুনের মধ্যে পুড়িয়ে দেলাস, এই থিঙ্কিংটা হচ্ছে যে
রূহটা পরমাত্মার সাথে মিলে যেতে চায়। পরমাত্মা, হিন্দু ধর্মের মধ্যে পরমাত্মা বলতে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহাদেবকে বোঝায়। আর এই ধর্মের একমাত্র লক্ষ্যই হচ্ছে যে পৃথিবীর জমিন থেকে আমরা গিয়ে পরমাত্মার সাথে মিলিতে যাব। এই ধর্মের থিঙ্কিং এটা। আমরা কি ভিন্ন কথা বলছি? আমরা তো এটাই বলছি। কি বলেন? কোরআন তো এটাই বলছে। আপনি ভিন্ন রকম বলছেন, আমরা যে কথাটা বলছি আমরা স্ট্রেট বলছি, আপনি একটু ঘুরিয়ে বলছেন। আমাদের প্রত্যেকের একটাই মাত্র লক্ষ্য, আমরা আল্লাহর সাথে মিলিত হয়ে যেতে চাই। আর যদি আমরা আমাদের লক্ষ্যের মধ্যে পৌঁছতে চাই, আল্লাহ বলেছেন তোমরা তোমাদের ডেস্টিনেশনের মধ্যে যদি যেতে চাও, তোমাদের জন্য একটাই কাজ আমি আল্লাহ পাক দুনিয়ায় দিয়েছি, সেটা হচ্ছে ফালিয়ামাল আমালান সালিহা। দুনিয়াবি জিন্দেগিতে তুমি শুধুমাত্র ভালো কাজ, শুধু তুমি সৎ কাজ আর ভালো কাজ করো, ভালো মানুষ হয়ে যাও, ভালো কাজ করো। সুবহানাল্লাহ পড়ে জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। প্রিয় বন্ধুরা শুনে নাও, তোমার ধর্মগ্রন্থে যদি আমার ধর্মগ্রন্থকে রাস্তার মধ্যে পোড়াইয়া লাইভ করে ভিডিও করে পৃথিবীর মানুষের পকেটে পোড়াইয়া দেওয়া, এটা তোমার ধর্মগ্রন্থে তোমার ধর্মে যদি মানানসই হয়, আমার ধর্মের মধ্যে কখনো আমার কোরআন এই শিক্ষা দেয় না। তুমি কোরআনকে পড়িয়েছ, এটা তোমার ধর্মে শিক্ষা দিল, আমার কোরআন বলেছে তুমি যেন ভুলবশত তাদের ধর্মের মধ্যে আঘাত করতে যেও না। সুবহানাল্লাহ বলতে পারলেন না? তোমার ধর্মগ্রন্থ একজন পড়িয়ে দিয়েছে, সেই জন্য তুমি যেন তার মতন তার ধর্মগ্রন্থ পড়াতে যেও না, বরং তাকে গালিও তুমি দিও না। ঠিক নেই সভাপতি সাহেব? Befraud you. Your religion is Islam. Befraud you. Your scripture is Holy Quran. Subhanallah. তুমি গর্ববোধ করো তোমার ধর্মগ্রন্থের নাম কোরআন, আর তোমার ইসলাম, তোমার ধর্মের নাম ইসলাম। তুমি গর্ববোধ করো যে ইসলাম তোমার সাথে দুর্ব্যবহার করার পরও ইসলাম শিখে তুমি তার সাথে সদ্ব্যবহারই করবে। এটাই হচ্ছে ইসলামের নিয়ম। সুবহানাল্লাহ পড়ে। আমরা শান্তির কথা বলি, শান্তির কথা বলতেও পারমিশন নিতে গিয়ে ডিগবাজি খেতে হয়, হামাগুড়ি খেতে হয়, ঠিক না? আমরা শান্তির কথা বলি, আজ পর্যন্ত একটা দলিল দেখান, একটা প্রমাণ দেখান যে আমরা কোরআনের মঞ্চ থেকে এমন একটা কথা বলেছি যেই কথাটা সমাজ বিরোধী, সোসাইটির জন্য ঝুঁকিপূর্ণ, দেশের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। একটা কথা বের করে আপনি দেখান। জিন্দেগিতে কোনোদিন আপনি পারবেন না, ঠিক কিনা বলেন? পারবেন না আপনি। কোরআনের মূল মেসেজটাই হচ্ছে ফালিয়ামাল আমালান সালিহা। কোন মানুষ যদি আপনাকে প্রশ্ন করে কোরআনের মূল কথাটা একটা সেন্টেন্সে আমি জানতে চাই, আই রিপিট অ্যাগেইন, কোন মানুষ যদি আপনার কাছে জানতে চায় যে আমি কোরআনকে শুধুমাত্র একটা সেন্টেন্সে তার মূল ভিত্তিটা আমি জানতে চাই, তাহলে সেই সেন্টেন্সটা একটাই, ফালিয়ামাল আমালান সালিহা। এটা হচ্ছে মূল, দ্য ভাইটাল মেসেজ অফ হোলি কোরআন, দ্য মেইন মেসেজ অফ হোলি কোরআন। এটা হচ্ছে কোরআন শরীফের মূল মেসেজ, ফালিয়ামাল আমালান সালিহা। তুমি মানুষ, তুমি ভালো কাজ করো, সৎ কাজ করো। সুবহানাল্লাহ পড়েন, আরো জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। এটাই মূল মেসেজ কোরআন শরীফের। পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় অসুস্থ মানুষকে জানেন? পৃথিবীতে সবচাইতে বড় অসুস্থ মানুষ কে জানেন? আপনি বলবেন যার ক্যান্সার হয়েছে, আপনি বলবেন যার আলসার হয়েছে, যার ডায়াবেটিস হয়েছে, যার এপিলেপসি হয়েছে, ঠিক না? এগুলিকে আমরা বড় রোগ বলি না? না, এগুলি বড় রোগ না, এগুলি বড় রোগ নয়। পৃথিবীর সবচাইতে জঘন্য রোগ হচ্ছে আপনার কাছে ভালো কথা ভালো না লাগা। এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় রোগ, ঠিক নেই?
আপনার কাছে সৎ কথা, সৎপথ ভালো লাগে না, ভালো কথা ভালো লাগে না, ভালো কথা আপনার ব্রেইনের মধ্যে ডাইজেস্ট হয় না, ভালো কথার মধ্যে আপনি মন্দ তালাশ করেন। আপনার চাইতে অসুস্থ মানুষ আসমানের নিচে জমিনের উপরে আর কেউ নাই। ঠিক কিনা জোরে বলে মুসলমান? তোমার চাইতে অসুস্থ পৃথিবীতে কোনো মানুষ নাই। তুমি সব চাইতে বড় অসুস্থ, যে ভালো কথা তোমার কাছে বিষ লাগে। সুতরাং হাজরিন, আমরা কোরআন থেকে যে কথা বলি শুধু শান্তির কথাই বলি। কোরআন শুধু শান্তির বার্তাই পৃথিবীতে দেয়? কে বলেছে কোরআন অধর্মের কথা বলে? ছোট্ট একটা কথা বলি, কোরআন শরীফ যে পুড়িয়ে দিল, তারা এই কথা বলেছেন যে তোমাদের আল্লাহ তো কোরআন শরীফকে ফিরাতে পারল না, আমরা তো পুড়িয়ে দিলাম। তোমাদের আল্লাহ বলেছেন কোরআন নাজিল করেছি আমি, হেফাজত করব আমি। ইন্না নাহনু নাযালনা যিকরা ওয়া ইন্না লাহু লাহাফিজুন। কোরআন নাজিল করেছি আমি, হেফাজত করব আমি। তোমাদের আল্লাহ কোরআনে বলেছে এই যে তোমাদের সামনে পুড়িয়ে দেখালাম, তোমাদের আল্লাহ কিছু করতে পারলো না। এটা হলো তাদের থিঙ্কিং। প্যারে হাজরিন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআন শরীফ, আসলে আমরা এমনটাই তো দেখি যে আল্লাহ নিজে বলেছেন কোরআন নাজিল করলাম আমি, হেফাজত করবো আমি, তখন পুড়িয়ে দিল মানুষ, হেফাজত কোথায় হল? সম্মানিত হাজরিন, কোরআন নাজিল করেছেন আল্লাহ পাক নিজেই বলেছেন ইন্না নাহনু নাযালনা যিকরা ওয়া ইন্না লাহু লাহাফিজুন। কোরআন নাজিল করেছি আমি, আর এই কোরআনকে হেফাজত করার মালিক হচ্ছে, দায়িত্ব হচ্ছে আমার হাতে। এখন রাস্তায় কোরআন পুড়িয়ে দিল, আমরা অবলীলাক্রমে দেখতে হলো কোরআন শরীফকে পোড়ানো হচ্ছে, আর তারাও বলছে তোমাদের কোরআন নাকি নিজে হেফাজত করবে, তোমাদের আল্লাহ নাকি কোরআনকে হেফাজত করবে। কোথায় হেফাজত হয়েছে? সম্মানিত বন্ধুরা আমার, তুমি আয়াতের দিকে লক্ষ্য করো, আয়াতটাই তুমি বোঝো নাই। আল্লাহ বলেছেন কোরআন নাজিল করেছি আমি, হেফাজত করব আমি। আল্লাহ কোরআন শরীফ কাগজে কলমের মধ্যে মোটেও হেফাজত করেন নাই। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনুল কারীমকে হেফাজত করেছেন। আল্লাহ পাক তার বান্দার সিনার মধ্যে কোরআনকে হেফাজত করেছেন। কোন সুবহানাল্লাহ। ঠিক কিনা জোরে বলে মুসলমান? ঠিক কিনা জোরে বলে মুসলমান? প্যারে হাজরিন, আপনার যদি গোলব্লাডার স্টোন হয়, আপনার যদি পিত্তথলির মধ্যে পাথর হয়ে যায়, ডাক্তারের কাছে গেলে ডাক্তার সাহেব বলেন যে আলট্রাসোনোগ্রাফি করার জন্য, এক্সরে করার জন্য। প্যার হাজরিন, এক্সরে করলেন, আলট্রাসোনোগ্রাফি করলেন, সোনোগ্রাফির মধ্যে ছোট্ট একটা পাথর ধরা পড়ে যায়। ঠিক কিনা বলেন? আরো জোরে বলেন। ছোট্ট একটা পাথর ধরা পড়ে যায়। যেই ছোট্ট থেকে ছোট্ট একটা পাথর আলট্রাসোনোগ্রাফির মধ্যে ধরা পড়ে গেল। পৃথিবী এত উন্নত মেশিন বেরিয়েছে, কিন্তু দেখুন তো একটা হাফিজে কোরআনকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হাফিজের সিনার মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সেখানে সংরক্ষণ করলেন। পৃথিবীর সমস্ত হাফিজদেরকে জবাই করে, তোমরা যদি পৃথিবীর বড় বড় আধুনিক মেশিন দিয়ে, এবার এমআরআই মেশিন বলেন, এবার আলট্রাসোনোগ্রাফি বলেন, ইসিজি যাই বলেন, সমস্ত মেশিন দিয়ে যদি একটা জিন্দা মুর্দা হাফিজের সিনার মধ্যে, গোটা রক্তের কাতরার মধ্যে, পশমের গোড়ায় গোড়ায়, প্রতিটি টিস্যুর গোড়ায় গোড়ায় যদি তারা তালাশ করে বলেন কিয়ামত পর্যন্ত, আধুনিক যন্ত্র দিয়ে কোরআন শরীফের একটা আলিফ, একটা আইন, একটা কফ কোরআন শরীফের হাফিজের সিনার মধ্যে খুলে পাওয়া যাবে কিনা? পাওয়া যাবে? হাফিজের সিনার মধ্যে একটা আলিফ কি কোরআন শরীফের খুঁজে পাওয়া যাবে? আরো জোরে বলেন, পাওয়া যাবে মুসলমান? আল্লাহ বলেছেন কোরআনকে হেফাজত আমি সিনার মধ্যে করেছি, কোরআন আমি সিনার থেকে সিনার মধ্যে ট্রান্সফার করেছি। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনুল কারীমকে জিবরাইল আমিনের কাছে আল্লাহ পাক কোরআন শরীফ দিয়েছেন, আর সেখান থেকে জিবরাইলের সিনা থেকে রাসূলের সিনার মধ্যে কোরআন শরীফ ট্রান্সফার হয়েছে। কোরআন শরীফ যখন নাজিল হচ্ছিল, রাসূল কিছুটা ভীত হয়ে গেলেন, না জানে কোরআন শরীফের একটা শব্দ ছড়ে যায়, যে বেশি বেশি করে জিহ্বা সঞ্চালন করতে লাগলেন।
আল্লাহ রাব্বুল আলামিন রাসূলের এই কষ্ট বরদাস্ত করলেন না। আল্লাহ পাক কোরআনের আয়াত দিয়েই কোরআন শরীফের মধ্যে বলে দিলেন, হে রাসূল, আপনি এতটা ভীত হওয়ার দরকার নাই, জিহ্বাকে এত নাড়াচাড়া করার দরকার নাই। আল্লাহ পাক বলেছেন, লা তুহাররিক বিহি লিসানাকা লিতা'জালা বিহি। হে রাসূল, আমার কোরআন, আমার জিবরাইল যখন আপনার নিকট পবিত্র কোরআন শরীফ যখন নাজিল করবে, আপনি শুধুমাত্র জিবরাইলের সাথে আস্তে আস্তে করে শুধুমাত্র একবার আপনার জিহ্বাকে নেড়ে যান, আস্তে আস্তে করে শুধুমাত্র জিহ্বাটাকে আপনি মিলিয়ে যান। গোটা কোরআন শরীফ আপনার সিনার মধ্যে মুখস্থ করিয়ে দেওয়ার মালিক আমি আল্লাহ। বলেন সুবহানাল্লাহ। এই কোরআন আমাদেরকে কি বার্তা দিচ্ছেন? কোরআন শুধু একটাই বার্তা দিচ্ছে, তোমরা আল্লাহর সাথে মিলিত হতে চাও, দুনিয়ার জীবন তুমি ভালো কাজ করো। এটা মূল মেসেজ। আপনাদের এখানে আম গাছ আছে তো নাকি? যারা জবাব দিলেন না, আমি কি আপনাদের কাছে আম খেতে চাইব? আছে। আম গাছের মধ্যে আম ধরে তো নাকি? আম ধরে, আমি তো ধরবো, আমি তো সেটা বলিনি আম গাছে আম ধরবে। আম গাছের মধ্যে আম ধরেছে। আম যখন পাকে, আপনি একটা আম খেয়েছেন, আম খাওয়ার পরে এই আমটাকে আপনি জমিনের মধ্যে, আমের মধ্যে যেই শক্ত যে একটা ভিতরের বীজ থাকে, কি বলেন এটাকে? আট বল, আইট, বুঝছেন? আটি, আচ্ছা যাই বলে, সে এক এক দেশে এক এক রকমের কথা। আর বাংলা ভাষা তো আমরা কোন দেশে কোন কথা বলে কোন বিপদে পড়ে কোনো ঠিক নেই, ঠিক না? আমরা যেটা বলি আপনি বললে তো হাসবেন। আমরা বড়া বলি, শুনবেন, আমরা বলি বড়া, বুঝেছেন? এটা আবার কলকাতায় বললে সমস্যা আছে, কি বিপদ। চিনি আছে এটা তো, না আমি চিনি খেলে সমস্যা হয়। ফের হাজিরিন, খেয়েছেন আমটা, খাওয়ার পরে তার আটি আপনি মাটির মধ্যে পুঁতে দিয়েছেন, দাফন করে দিয়েছেন বা রোপণ করে দিয়েছেন। আপনি যখন রোপণ করবেন, কিছুদিন পরে দেখবেন এটার থেকে একটা কাঁঠাল গাছ উঠবে, ঠিক? কিছুটা তাল হারাইছে, বোঝা গেছে ঘুমে আসছে। কিছু মানুষ আছে এরকম করে, ওটা কি বলেন আপনারা? হ্যাঁ, কি বলে এটাকে? জুম পারে। জুম পারেন নাকি আপনারা? জুম পারা। এক ব্যক্তি বাড়ির বউর সাথে ঝগড়া করেছে, তো বউ বলছে, যাও তুমি চলে যাও বিদেশ, তোমার দরকার নেই। বউর সাথে সারা রাত্র ঝগড়া করে সকালবেলা গিয়ে গোয়ালপাড়ার ট্রেনে উঠেছে, চলে যাবে সে বহুত দূর দেশে, গুয়াহাটি চলে যাবে সে। তো গোয়ালপাড়াতে উনি যখন ট্রেনে বসছেন, সারা রাত্র ঝগড়া করেছে তো ঘুম আসছে, জুম পারতেছে। এরই মধ্যে ট্রেনের মধ্যে উঠেছে একজন হকার। হকার ছিলেন তো? সকালবেলা রুটি আর তরকারি নিয়ে উঠেছে। তো হকার ডাকতেছে, ভাই কারো তরকারি রুটি লাগবে, তরকারি রুটি লাগবে। আর সে ঝুম পারতে পারতে কইতেছে, দাও ভাই আমার একটা প্লেট দাও। তো তাকে 2-3টা রুটি দিয়েছে, একটু তরকারি দিয়েছে, দিয়ে রুটি খেয়ে তারপরে আবার ঝুম পারতেছে। টাকা দর দিতেছে না। সে বলছে, ভাই আপনার কি আরো লাগবে? কইলে দাও আর একটু। দিয়েছে 2-3টা রুটি, আবার তরকারি দিয়েছে। সে খাইয়া কয়, আবার ঝুম পারতেছে। বিক্রেতা বলতেছে, ভাই কি আপকো और चाहिए? যদি থাকে দাও না আরো। তো বাকি তার বালতির মধ্যে 2-4টা রুটি ছিল, রুটি তরকারি সব তাকে দিয়ে আবার বালতি নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। খাইয়া বলছে, দেখো ভাই গতকালকে সারা রাত্র আমার ঘরওয়ালির সাথে ঝগড়া করে এখন গুয়াহাটি চলে যাচ্ছি, তো তুমি অত্যন্ত আদর করে খাওয়াইছো, তুমি এখন যাও, আমি ঘুমাই একটু। তো বলছে, ভাই আমার পয়সা দেন। কিসের পয়সা? তরকারি রুটির পয়সা। তখন উনি লজ্জার চেহারা নিয়ে বললেন, তো লজ্জিত হয়ে বলেন, ভাই কিছু মনে করবেন না,
আমি আসলে এই ঝুম পারতে আমি আপনার যে কথা বলছেন তরকারি রুটি, আমি এটা শুনছি সরকারি রুটি। আপনি বলছেন তরকারি রুটি, আর ঝুম পারতে আমি শুনছি সরকারি রুটি। এখন সরকারি রুটি খাইতে তো কোনো পয়সা লাগে না, আর আমার যে পকেটে চাইরানো নাই। উনি বালতি দিয়ে ওনার মাথার মধ্যে প্রথমে একটা মারছেন, বালতি তো খালি আছে, বালতি আগে মাথার মধ্যে ছাইরা মার বালতি দিয়ে একটু মেরেছেন, বাকি জামার কলার ধরে ট্রেন থেকে নামেছেন, বলে বাকিটা উসুল করবে, এখন আসো। এখন রুটি খেয়ে তার বিপদ হয়েছে না? কথা বলে না, বিপদ হয়েছে নি? এখন আপনারা যদি জুম পারতে আমার কথা শোনেন, আমি বলবো সরকারি রুটি, আপনি শুনবেন তরকারি রুটি, আমি কইবো তরকারি রুটি, আপনি শুনবেন সরকারি রুটি, বিপদ পারবেন তো, বুঝলেন নাই? সকলে একসঙ্গে একটু জিকির করে আমরা আমাদেরকে একটু সচেতন রয়েছি। সুবহানাল্লাহ ওয়ালহামদুলিল্লাহ ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ ওয়ালহামদুলিল্লাহ ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ walhamdulillah wala ilaha illallah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, বলি আলহামদুলিল্লাহ। এখন গলাবাজি করতেছি আমি, বসে দিচ্ছেন আপনারা, গলা কি আমার ভাঙবো না আপনাদেরটা ভাঙবো? আমার ভাঙবো। এখন আমারটা ঠিক আছে, আপনারটা ভাঙলো কেন? সকলে বলি আলহামদুলিল্লাহ। তাহলে সম্মানিত হাজিরিন, কোরআন শরীফের মূল মেসেজ আমরা একটা পেলাম, আল্লাহর তরফ থেকে আমরা এসেছি, আল্লাহর কাছ থেকে এসেছি, আবার আল্লাহর কাছে আমরা চলে যাব। ওটা হচ্ছে আমাদের ডেস্টিনেশন। যেমন ভাবে একটা আমের খাওয়ার পরে আমের আটিকে আমি মাটির মধ্যে এটাকে রোপণ করে দিলাম, সেখান থেকে সুন্দর গাছ হয়েছে, আম গাছ সেখানে হয়েছে। আম গাছের মধ্যে পাতা হলো, ঢাল হলো, তারপরে গাছটা ম্যাচিউরড হলো। এই ছোট্ট আটির মধ্যে বিশাল বড় গাছ কিন্তু আল্লাহ পাক লুকিয়ে রেখেছিলেন, এবং সেই বিশাল বড় গাছ হলো, গাছের মধ্যে একটা পর্যায়ে মুকুল হলো, তার মধ্যে ফুল হলো, এই মুকুল হলো, ফুল হলো, তারপরে তার মধ্যে আম ধরেছে, আমটা আবার বড় হয়েছে, আমটা সময় মতো পেকেছে। আপনি সেই আমটাকে আবার পেড়ে হাতের মধ্যে নিলেন, আমটা খেলেন, আমটা খাওয়ার পরে অবশিষ্ট হাতের মধ্যে কি থাকবে জোরে বলেন? আটি তো থাকবে। তার মানে আটি থেকে শুরু হয়েছে, আটিতে গিয়ে শেষ হয়েছে, ঠিক কিনা বলেন? আটিতে দিয়ে শুরু হয়েছে, আটি থেকে শুরু হয়েছে, আটির মধ্যে শেষ হয়েছে। আমাদের জীবন ঠিক এমনভাবে আল্লাহ পাকের দিদার থেকে শুরু হয়েছে, আল্লাহ পাকের দিদারের মধ্যে গিয়ে জীবনের সমাপ্তি হয়ে যাবে। জোরে বলে সুবহানাল্লাহ। সেই আল্লাহ পাকের দিদার হচ্ছে আমাদের একমাত্র ডেস্টিনেশন, ইন্তেহা, যেটা হচ্ছে আমাদের ইন্তেহা। যেখান থেকে যার শুরু হয়েছে সেখানেই তার শেষ হয়েছে, যেখানে তার শুরু হয়েছে সেটাই তার ইন্তেহা হয়েছে। আল্লাহ পাকের দিদার, আমরা সেই রুহের জগতে ছিলাম, আবার কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ পাক যখন আমাদেরকে জান্নাত দিয়ে দিবেন, আর জান্নাতের মধ্যে আল্লাহ পাক আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকবেন, আমরা আল্লাহর চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকব। উজুহু ইয়াউমা ইদিন নাযিরাতুন ইলা রাব্বিহা নাযিরা।
বলি আল্লাহু আকবার। আল্লাহ পাক তার বান্দাদের দিকে তাকিয়ে থাকবেন, বান্দারা আল্লাহর দিকে তাকিয়ে থাকবেন। কতদিন, কত ঘন্টা, কয় মাস? তার উত্তর হচ্ছে, আজকে দুনিয়ায় সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত একটা দিন আমরা ধরি, সেই দুনিয়ার মধ্যে, সেই আখিরাতের মধ্যে আপনার সকাল থেকে সন্ধ্যা এরকম দিন হবে না। আপনি সুনির্দিষ্ট কোনো টাইম জোনের মধ্যে থাকবেন না, সুনির্দিষ্ট কোনো সময়ের, আজকে যেই সময় রয়েছে, শুরুতে বলেছি আমরা একটা টাইম জোনে বসবাস করি। আপনার জন্য 12টা 3টার কাটা থাকবে না, টাইম জোন থাকবে না। আল্লাহর সাথে আপনি মিলিত হয়ে যাবেন, আল্লাহ আপনার সাথে, আল্লাহর সাথে আমরা আল্লাহর সাথে অনাদি অনন্তকাল তার সাথে মিশে যাব। সেই জীবনের আর কিন্তু শেষ হবে না। জোরে বলে সুবহানাল্লাহ। সুতরাং হাজিরি আমার প্রিয় বন্ধুরা, আমার দিনপুরের, আমার নিদানপুরের দিনধার ভাইয়েরা, আমার নিদানপুরের নওজোয়ান বন্ধুরা, আমি অত্যন্ত গর্ববোধ করছি আজকের এই মাহফিলের ইন্তজাম তোমরা করেছো, প্রিয় বন্ধুরা আপনারা করেছেন। আর মানুষ আপনাদের কেমন সাড়া দিয়েছেন, মা বোনেরা এত সাড়া দিয়েছেন। নাকের সেই সুন্দর ফুলটা দিয়ে মেয়েদের চেহারার মূল সৌন্দর্যের সেন্টার হচ্ছে কোনটা বলেন? ঘুমাইছে, বালিশ লাগবে? क्या एक सराहना दे दो आपको भाई कि सोच होकर ওয়াজ শুনেंगे। চেহারার মধ্যে নাক ফুলটা সৌন্দর্যতার দাবি রাখে কিনা জোরে বলেন, এক কথা বলেন। এই সুন্দর নাক ফুলটা আপনারা আমাদের মা বোনদের চেহারার সৌন্দর্যকে বিউটিফাই, আরো বেশি বিউটিফাই করে, আর সৌন্দর্য বর্ধিত করে। মাহফিলের জন্য আমাদের কলিজার টুকরা, আমাদের প্রিয় শ্রদ্ধার পাত্র মা বোনেরা, তাদের কাছে যখন গিয়েছে নওজোয়ান বন্ধুরা, তার মুখের সৌন্দর্যের যেই নাক ফুলটা তার চেহারাটাকে আরো বেশি বিউটিফাই করবে, নাক ফুলটা খুলে হাতের মধ্যে দিয়ে দিয়েছে, যাও দিনের কথা হবে। দিনের কথা শুনে যদি আমাদের চরিত্র সুন্দর হয়ে যায়, চেহারার সৌন্দর্যতার চাইতে আমার চরিত্রের সৌন্দর্যতার মূল্য আল্লাহর কাছে অনেক বেশি। চেহারার সৌন্দর্যতার চাইতে চরিত্রের সৌন্দর্যতা আল্লাহর কাছে অনেক বেশি। সেজন্য নিয়ে যাও, চরিত্র সুন্দর বানানোর জন্য ওলামায়ে কেরামদের কথা যেন বলতে পারে, যত লাগে কিছু দিতে পারলাম না, আমার চেহারার সৌন্দর্যতা যেটা দিয়ে বেড়েছে, সেই সৌন্দর্যের জিনিসটা, প্রতীকটা আমি আল্লাহর পথে দান করে দিলাম। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। কি সুন্দর, কত সুন্দর অনুভূতি তাদের। সুবহানাল্লাহ পড়েন জোরে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আজকের এই 2025 ইংরেজির শুরুতে গভীর রাতে তোমার কাছে ফরিয়াদ করি, আমাদের যেই মা বোনেরা নাকের নাক ফুলটা, তার স্বর্ণের অলংকার, সেই নাক ফুলটা খুলে দিয়ে কোরআনের ময়দানের জন্য, কোরআনের এই মাহফিলের জন্য তারা তাদের এই নাকের ফুলটাকে তারা দিনের কাজের জন্য ছেড়ে দিয়েছে। আল্লাহ তুমি হাসরের ময়দানে তোমার এই বান্দির নাকের মধ্যে এমন একটি ফুল তুমি লাগিয়ে দিবে, যেই ফুলের কারণে 7 আসমান 7 জমিন যেন আলোকিত হয়ে যায়। এমন সুন্দর সারপ্রাইজ, এমন সুন্দর নিয়ামত তোমার বান্দির জন্য তুমি যেন দান করে দিও আল্লাহ। জোরে বলি আমিন, আরো জোরে বলি আমিন। সুতরাং হাজিরিন, এই নিদানপুরের বন্ধুরা শুনে রাখো, জীবনটা যেহেতু সীমিত থেকে সীমিত, কখন মরে যায় কোনো সিওরিটি নাই, জীবনের 1 সেকেন্ডের গ্যারান্টি নেই। অসুস্থ মানুষ 30 বছর পর্যন্ত বিছানায় পড়ে থাকে, মরে না। অথচ জওয়ান ছেলে ঘরের দরজা বন্ধ করে ঘুমিয়েছে, সকালবেলা তার লাশ বেরিয়েছে। এমন হয় কি হয় না? হয় কি হয় না বলেন? সুতরাং প্যারে হাজিরিন, এই দুনিয়ার জমিনে আমরা ভালো কাজ করতে এসেছি। এই জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন, ফামান কানা ইয়ারজু লিকা রাব্বিহি ফালিয়ামাল আমালান সালিহা ওয়ালা ইউশরিক বিইবাদাতি রাব্বিহি আহাদা। জোরে বলি আল্লাহু আকবার। আল্লাহ বলেছেন, রে বান্দা, আমার সাথে যদি তোমরা আবার মুলাকাত করতে চাও, তাহলে দুনিয়া নামক জগতের মধ্যে তোমরা শুধু ভালো কাজ করো, শুধু ভালো কাজ করবে, ভালো কাজ করবে, ভালো কাজ করবে, এমন ভালো কাজ করবে কখনো তুমি মানুষের জন্য কষ্টের কারণ হয়ে যেও না। জোরে বলে সুবহানাল্লাহ। আর মনে রাখবেন,
একটা কথা খুব ভালো করে মনে রাখবে, রিমেম্বার, বেশি করে মনে রাখবে, ওয়ালা ইউশরিক বিইবাদাতি রাব্বিহি আহাদা। আমার বান্দারা, তোমরা ভালো কাজ করবে, তবে সব সময় মনে রাখবে আমি আল্লাহ পাক একজন তোমাকে সৃষ্টি করেছি, হুয়াল আখির হুয়াল আউয়াল ওয়াল আখির ওয়াজ যাহির ওয়াল বাতিন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন, সেই আল্লাহ বলেছেন যে আমি আল্লাহর সাথে কখনো তোমরা যেন কাউকে কোনোদিন তোমরা শরীক করো না। জোরে বলে সুবহানাল্লাহ। তোমরা দুনিয়ায় ভালো কাজ করবে, নিশ্চয়ই ভালো কাজ করার জন্যই আমি আল্লাহ পাক তোমাদেরকে বানিয়েছি। তবে মনে রাখবে, 24 ঘন্টা স্মরণ রাখবে আমি আল্লাহর সাথে কাউকে যেন কোনোদিন শরীক করতে চেও না। 24 ঘন্টা মনে রাখবে আমি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করতে পারি না, পারি না, পারি না, পারি না আমি আল্লাহর সাথে শরীক করতে। আমরা আল্লাহর সাথে শরীক করিনি? কথা বলেন। হ্যাঁ, শরীক করি আমরা, কিন্তু করছি। একটা দৃষ্টান্ত দেব, রাগ করবেন না তো? আপনাদের এখানে মসজিদে আজান হয়নি? হয়। ফজর নামাজের আজান হয়, জোহর আসর মাগরিব এশার। প্যারে হাজিরিন, খুব শুনুন, আমাদের কিছু জওয়ান ছেলেরা রয়েছে, যদি রাগ না করেন বলবো। দোকানের সামনে ক্রামবোর্ড আসেনি? আছে, মাশাআল্লাহ। আপনাদের নিজানপুরের কথা বলছি না, আশপাশে থাকতে পারে। দোকানের সামনে ক্রামবোর্ড আছে, অথবা তাসের আড্ডা আছে, আর না হয় শুকনাটার আড্ডা আছে, না হয় ভিজাটার আড্ডাও আছে। বুঝলেন না? বোঝাতে হবে। বুঝা গেছে না? ভালো করে বোঝা যাবে। শুকনাটা বোঝেন নাই? ওই যেটা এইভাবে টানে, ওইটার কথা বলছি। শুকনা আসেনি আপনাদের এখানে? মাশাআল্লাহ। না থাইকা পারে শুকনাটা চাই না, শুকনার ভিজা দুইটা খাইয়া বাড়িতে রওনা দিয়েছে। আউ গেলে পিছিয়ে যায়, পিছাইলে আউ গিয়ে যায়, যাইতে যদি গিয়ে পড়ছে ড্রেনে। আমি ওয়াজ করে বাড়িতে ফিরতেছি, তো দেখলাম যে ব্যাপার কি, ওই ড্রেন থেকে আওয়াজ শোনা যাচ্ছে, ব্যাপার কি? গিয়ে আসতে ড্রেনের পাশে গিয়ে দেখলাম যে জনাব পড়ে আছে ড্রেনে। আপনারা জনাব মানে হুজুর বলতেছেন, আমাদের দেশে জনাব বলতে সাধারণ মানুষকে বোঝানো যায়। তো উনি তো ড্রেনে পড়ে আছেন, তো উনি আবার আমাকে চিনেন, আমিও চিনি। গিয়ে দেখলাম, ভাই এই প্রচন্ড কনকনে ঠান্ডা, তুমি ড্রেনে কি করতেছ? কয়, দেখুন আপনি তো আমাকে চিনেন, আমরা সমাজসেবী মানুষ। আপনি আমাকে চিনেন, আমরা সমাজসেবী মানুষ, সমাজের ভালো ভালো কাজ করি আমরা। আমার গোষ্ঠীর সবার কাজে হচ্ছে সমাজের উন্নতিকল্পে সবসময় কাজ করা। এখন সকালবেলা যখন আমি ডিউটিতে গেছি, যাওয়ার সময় দেখলাম তো ড্রেনটা রাস্তার জায়গাতেই আছে, সাইডেই আছে। এখন আসার সময় দেখলাম ড্রেনটা রাস্তার মাঝখানে চলে আসছে। আসার সময় দেখলাম ড্রেনের রাস্তার মাঝখানে, এই জন্য এটা ধাক্কাই সাইডে নিতেছি। অনেকটা নেওয়া হয়ে গেছে, আর একটু বাকি রয়েছে। ট্রেনের মধ্যে কি ভালো ভালো জিনিসটাকে বলেন? তার মানে হচ্ছে কি, শুকনাটাও খাইছে, ভিজাটাও খাইছে। নওজোয়ান বন্ধুরা শুনে রাখো, এগুলি ইহুদি নাসারার ষড়যন্ত্র। তুমি আর আমি বুঝতেছি না। মদ এবং গাঁজা এগুলি আমাদের ট্র্যাডিশনে পরিণত হয়েছে, এগুলি যেন আমরা কখনো গ্রহণ করি না। এরপরে দোকানপাটে আমরা সময় আড্ডা দিই, অথবা জওয়ান বন্ধুরা মোবাইলের মধ্যে জিএফবিএফ এর সাথে আড্ডা দেয়, আসেনি? বলে আপনারা জিএফবিএফ এর সাথে আড্ডা আসেনি? জিএফবিএফ আপনারা মুরব্বীরা বুঝতেন না? সারা রাত পর্যন্ত বান্দ্রামি করে, রাতের 3টা 2টায় ঘুমিয়েছে। ফজরের নামাজের আজান হলো, ফজরের নামাজের আজান হওয়ার পরে মসজিদ ঘরের মধ্যে সে কিনে যেতে পারলো না। ভাইয়েরা আমার, আমরা কোনো গাছের পূজা, মাছের পূজা, এটার পূজা, সেটার পূজা আমরা করি না। বা মুসলমানের আমরা মূর্তি পূজা, কথা বলেন, করি না। কিন্তু মসজিদ ঘরের মধ্যে ফজরের আযান হয়েছে, হাইয়া আলাস সালাম, আসসালাতু খায়রুম মিনান নাওম। আপনি কিন্তু ঘরের মধ্যে রাজাইন নিচে, আপনার বিদেশি কম্বলের নিচে আপনি শুয়ে পড়লেন। এখন মসজিদে আযান দিয়েছে, হাইয়া আলাস সালাহ,
আস-সালাতু খায়রুম মিনান নাওম। আপনাকে মসজিদের মুয়াজ্জিন আপনাকে মসজিদ ঘরের মধ্যে নিয়ে যেতে পারলো না, তাহলে আপনি কার গোলামি করছেন? আপনি কার গোলামি করছেন? ভাইয়েরা আমার, আসলে আপনি গোলামি করছেন আপনার নফসের। শয়তানের এত দোষ দিয়েন না, শয়তান আমাদের মতন তো খারাপ না, ঠিক নেই? এই কথা কয় না, যত দোষ নন্দ ঘোষ, বাংলা একটা কথা আছে, যত দোষ আছে সব শয়তান আমাদের। শয়তানি শয়তানি করে, আপনি কি করেন? আপনি ভালো? আপনি কি খুব ভালো? আচ্ছা আপনি বলেন, যেদিন শয়তান শয়তান হয়েছে, যেদিন শয়তান শয়তান হয়েছে, এর আগ পর্যন্ত কি হচ্ছে? যেদিন শয়তান শয়তান হয়েছে, এর আগ পর্যন্ত তো শয়তান ছিল না, ছিল? তো শয়তান শয়তান হলো কেন? এর আগে শয়তান শয়তান বানিয়েছে কে? জবাব দেন। শয়তানরে শয়তান বানিয়েছে কে? লাজবাব হয়ে গেলেন। শয়তানকে শয়তান বানিয়েছে তার নফস। ভাইয়েরা আমার, আপনাকে মসজিদে আজান হওয়ার পরে আপনি রাজাইয়ের নিচে শুয়ে পড়লেন, রাজাই থেকে আপনি বের হতে পারলেন না, তার মানে হচ্ছে আপনি কিন্তু পলিটলি, আপনি আপনার ইনডাইরেক্টলি আপনি গোলামি করছেন আল্লাহর নয়, বরং আপনি আপনার দেহপিঞ্জরের গোলামি করছেন, ঠিক না বলেন? আপনার মদের নেশা হয়েছে, আপনি মদ খাচ্ছেন, এটার নেশা হয়েছে খাচ্ছেন, আপনি কার গোলামি করছেন? আপনি দেহের গোলামি করছেন। বন্ধুরা আমার, মূর্তি পূজাকে আমরা যদি শিরিক মনে করি, এটা যদি শিরিক হয়, তাহলে আমরা আমাদের নফসের গোলামি করছি, এটাও শিরিক থেকে খালি না, ঠিক না বলেন? আমরা আমাদের নফসের গোলামি করছি, এটাও শিরিক থেকে খালি নয়, ঠিক না? জোরে বলুন সালমান। সুতরাং আল্লাহ পাক বলেছেন, ওয়ালা ইউশরিক বিইবাদাতি রাব্বিহি আহাদা। ভালো কাজ তো অবশ্যই করবে, তবে মনে রাখবে তোমাদের জীবন থেকে কখনো যেন শিরিক না হয়ে যায়। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। কোরআন শরীফের যে আয়াত দিয়ে আমি শুরু করলাম, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন, ইন্নাল্লাযীনা আমানু ওয়া আমিলুস সালিহাতি কানাত লাহুম জান্নাতুল ফিরদাউসি নুজুলা। জোরে বলে আল্লাহু আকবার। আল্লাহ পাক বলেছেন, ইন্নাল্লাযীনা আমানু, যারা ঈমান আনবে, ঈমান আনার পরে ইন্নাল্লাযীনা আমানু ওয়া আমিলুস সালিহাত, আল্লাহর উপর ঈমান আনলে, আল্লাহর উপর ঈমান আনার পরে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জাতি ওয়াল জালাল বলেছেন, আমানু ওয়া আমিলুস সালিহাত, ঈমান আনার পরে তোমরা একটা কাজ পৃথিবীতে করবে, সেটা হচ্ছে ওয়া আমিলুস সালিহাত, তোমরা সৎ কাজ করবে। এবং কোরআন শরীফে আল্লাহ পাক অসংখ্য জায়গার মধ্যে এমন ভাবে বলেছেন, আমানু ওয়া আমিলুস সালিহাত, আমানুর পরে ওয়া আমিলুস সালিহাত। যেমন আল্লাহ পাক সূরা ইয়াসিন বলেছেন, ওয়াল আসরি ইন্নাল ইনসানা লাফি খুসর ইল্লাল্লাযীনা আমানু ওয়া আমিলুস সালিহাত। জোরে বলে আল্লাহু আকবার। ইল্লাল্লাযীনা আমানু ওয়া আমিলুস সালিহাত। তো আল্লাহ বলছেন, বান্দারে খুব মনোযোগ, ইন্নাল্লাযীনা আমানু ওয়া আমিলুস সালিহাত, যারা ঈমান আনবে আর ভালো কাজ করবে। এখন ঈমান আনা আর ভালো কাজ করা তার পাশাপাশি কেন? কথাটা একটু গুরুত্বের সাথে শোনা লাগবে। ঈমান এবং ভালো কাজ, সম্মানিত হাজিরিন, এটা একটু নেন তো, আমি তো হাত এমনি রাখতে পারি, কিছুটা কমায়। আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জাতি ওয়াল জালাল ঈমানের পরে ভালো কাজের কথা কেন বললেন? কারণ ঈমানের দাবি হচ্ছে ভালো কাজ করা। ঈমানের দাবি কি বলেন? কথা বলে না। ঈমানের দাবি ভালো কাজ করা। উলামায়ে কেরামগণ ভালো বুঝবেন, আপনারাও বুঝবেন। আমানু ওয়া আমিলুস সালিহাত, ঈমান আনো, ভালো কাজ করো। তার মানে হচ্ছে ঈমান হচ্ছে এমন একটা জিনিস, ঈমান হচ্ছে এমন একটা বিশ্বাসের নাম, যার দাবি হচ্ছে শুধুমাত্র ভালো কাজ করা। জোরে বলে সুবহানাল্লাহ। ঈমানের দাবি কি? ভালো কাজ করা। আমলে সালেহ মানে ভালো কাজ করা, তার মানে এটা হচ্ছে ঈমানের দাবি। মদিনার রাস্তা দিয়ে
দুটা ইহুদি যাচ্ছে, যাইতে যাইতে এক ইহুদি একটা পাথরের মধ্যে পা হোঁচট খেয়ে একবারে ডিগবাজি গিয়ে বসছে। এবার উঠে বলে, রাস্তার মধ্যে পাথরটা কেন আসলো, কে ফেলে দিল এটাকে? দ্বিতীয় ইহুদি বলল, এই রাস্তার মধ্যে যেই পাথরে তুমি হোঁচট খেয়ে পড়েছ, কোনো সন্দেহ নেই এই আজকের এই পথ দিয়ে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কোনো উম্মতে রাস্তা দিয়ে যায় নাই। বলি সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর নবীর কোন উম্মত, তার সাহাবী যদি এই রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতেন, তাহলে আমরা রাস্তার মধ্যে এই পাথর দেখতে পেতাম না। তার কারণ নবীজির হাদিস আছে, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بدع وسبعون شعبا فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة الإيمان। নবীজি বলেছেন, ইমানের 70টি শাখা এবং প্রশাখা রয়েছে। আফজালুহা কাউলু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, প্রথম ঘোষণা হচ্ছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আর তার শেষ কথা হচ্ছে ইমাতাতুল আযা আনিত তারিক, রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেওয়া। এটা ইমানের বড় একটি অঙ্গ। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। এটা ইমানের শেষ কথা, এটা রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেওয়া, এটা ইমানের দাবি। আপনি আর আমি কতটা করেছি? কথা বলে, আপনি আর আমি রাস্তা থেকে কতটা কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়েছি? পারলে কষ্টদায়ক বস্তু কিছুটা হলেও দিতে চেষ্টা করেছি, ঠিক না? দুই একটি কথা বলবো, আপনারা রাগ করবেন। ভাইয়েরা আমার, পৃথিবীর মধ্যে বর্তমানে মুসলমানদের সবচাইতে বড় ক্রাইসিস কি জানেন? সবচাইতে বড় ক্রাইসিসটা আপনাদেরকে বলছি। মুসলমানরা, সারা পৃথিবীর মুসলমানদের কাছে সবচেয়ে বড় ক্রাইসিস হচ্ছে, মুসলমানদের কাছে টুপির অভাব নাই, পাঞ্জাবির অভাব নাই, দাড়ির অভাব নাই। মুসলমানদের টুপির অভাব নাই, মুসলমানদের পাঞ্জাবির অভাব নাই, মেসওয়াকের অভাব নাই। মুসলমানদের নামও সুন্দর সুন্দর নাম রাখে, কিন্তু এই মুসলমানদের বিরাট বড় অভাব রয়েছে। আজকে পৃথিবীর মুসলমানদের মধ্যে প্রকৃত নবীজির ইসলামকে খুঁজে পাওয়া যায় না, ঠিক না? যেটা বলে, মুসলমানদের মধ্যে নবীজির ইসলামকে খুঁজে পাওয়া যায় না। দিস ইজ দ্য ফান্ডামেন্টাল ক্রাইসিস। এটা মৌলিক একটি আমাদের ক্রাইসিস, এটা সারা পৃথিবীর মুসলমানদের। আজকে মুসলমানের সন্তানদেরকে মায়ের সাথে দুর্ব্যবহার করতে দেখা যায় কি যায় না? বলেন, আরো জোরে বলেন। মুসলমানদের সন্তানদেরকে বাবার সাথে বিহেভ খারাপ করতে দেখা যায় কি যায় না? কেন দেখা যাবে? আল্লাহ পাক কোরআন শরীফে কি বলে দিয়েছে তুমি কি শুনুনি? ওয়াকাযা রাব্বুকা আল্লা তা'বুদু ইল্লা ইয়াহু ওয়া বিল ওয়ালিদাইনি ইহসানা। জোরে বলে আল্লাহু আকবার। ইম্মা ইয়াবলুগান্না ইনদাকাল কিবরা أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما। جرب الله أكبر। তুমি মুসলমানের সন্তান, তোমার আল্লাহ কোরআন শরীফে কি বলে দিয়েছে? আল্লাহ পাক কোরআন শরীফে আবার বলেছেন, লা তুশরিক বিহি শাইআন ওয়া বিল ওয়ালিদাইনি ইহসানা। একটা মাসলা বলে দিই, মাসলাটা একটু পরে বলি, মনে রাখবেন যে মাসলার কথা বলতেছিলাম। ওয়া বিল ওয়ালিদাইনি ইহসানার মাসআলাটা বলবো। তাহলে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন, তুমি এমন কোন শব্দ, এমন কোন সেন্টেন্স তুমি যেন তোমার আব্বার জন্য আম্মার জন্য ব্যবহার করো না
যেই ব্যবহারের কারণে তোমার মায়ের সিনার মধ্যে একটু আঘাত পাবে, জবান থেকে উফ শব্দ বেরিয়ে আসবে, এমন কোনো ব্যথা, এমন কোনো শব্দ তুমি তোমার মায়ের সাথে বাবার সাথে উচ্চারণ করতে পারো না। সুবহানাল্লাহ। এই উপদেশ কোরআন দেওয়ার পরেও যেই মুসলমানের সন্তান তার মায়ের সাথে দুর্ব্যবহার করে, বাবার সাথে দুর্ব্যবহার করে, তাহলে বুঝতে হবে তার নাম পৃথিবীর রেশন কার্ডে মুসলমানের মতন থাকলেও, তার মাথার মধ্যে টুপি থাকলেও, মুখে দাড়ি থাকলেও, গায়ে পাঞ্জাবি আছে, সব কিছু তার ঠিক আছে, কিন্তু মনে রাখবেন পৃথিবীর বিচারে তাকে মুসলমান বলা গেলেও মায়ের সাথে দুর্ব্যবহার করেছো, কোরআনের আয়াতকে অস্বীকার করেছো, আল্লাহর রেজিস্টারের মধ্যে তোমার নাম মুসলমানের জায়গায় নাই। বুঝেছ? কথা বুঝেছেন? আল্লাহর মুসলমানদের রেজিস্টারির মধ্যে, তার ফেরেশতার মধ্যে তোমার নাম অন্তত নেই। মায়ের সাথে বাবার সাথে দুর্ব্যবহার করেছো, জিন্দেগি বরবাদ করে দিয়েছো তুমি, কিয়ামত পর্যন্ত তার কোনো সমাধান নাই, কোনো সমাধান নাই। এই রকমের পাষাণ্ড, এই রকমের পাপিষ্ট, এই রকমের ষণ্ড আমাদের সমাজে আছে না নাই? আরো জোরে বলেন, আছে না নাই? ছেড়ে দিলে আল্লাহর নবীর অসংখ্য হাদিস রয়েছে, আজকে বলতে পারলাম না। মা বাবা সম্পর্কে নবীজির পরিষ্কার হাদিস, হুমানা রুকা ওয়া জান্নাতুকা। মনে রাখো রে মুসলমান, ভালো করে তুমি মনে রাখো, তোমার মা বাবা হচ্ছে তোমার জন্য জান্নাত আর তোমার জাহান্নাম। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর নবী বলেছেন, তিনজনের দোয়া আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কখনো ফিরিয়ে দেন না। ইত্তাকু দাওয়াতাল মাজলুম ফাইন্নাহু বাইনাল্লাহি ওয়া বাইনাল্লাহিল হিজাব। ইত্তাকু দাওয়াতাল মুসাফির ফাইন্নাহু বাইনাল্লাহি ওয়া বাইনাল্লাহিল হিজাব। ইত্তাকু দাওয়াতাল ওয়ালিদাইন ফাইন্নাহু বাইনাল্লাহি ওয়া বাইনাল্লাহিল হিজাব। নবীজি বলেছেন, এই তিনজন যদি আল্লাহর দরবারে দোয়া করে, কোনো পথিক, কোনো পথচারী, মুসাফির মানুষ যখন আল্লাহর কাছে দোয়া করে, এই দোয়া আল্লাহ পাক অবশ্যই কবুল করে নেন। আর কোনো উৎপীড়িত, নিপীড়িত, মজলুম কোনো মানুষ আল্লাহর কাছে যখন দোয়া করে, আল্লাহ কবুল করে নেয়। আর মা বাপ যদি কোনো ছেলে সন্তানের জন্য দোয়া বাবদ দোয়া করে, আল্লাহর নবী বলেছেন সঙ্গে সঙ্গে আমার আল্লাহ পাক কবুল করে নেন। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। কোনো মা বাপ যদি সন্তানের জন্য দোয়া বাবদ দোয়া করে, দোয়া বাবদ দোয়া করতে দেরি, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সঙ্গে সঙ্গে সেই দোয়া কবুল করে নেন। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। হাজরিন, কিছুটা বিরক্ত হচ্ছেন বটে, তবে আগামী বছরে এই 1 জানুয়ারি এদেশের জওয়ান ছেলেরা করবে আত্মবিশ্বাসের সাথে, আমরা বিশ্বাস করি। তবে আমরা কি থাকবো কোনো বিশ্বাস করা যায়? এটার গ্যারান্টি আছে? আগামী বছর এরকম হতে পারে যে আমাদের এই জমাত থেকে আমরা অনেকেই কবরের সফর শুরু করে দিয়েছি, এই মাঠে আমরা আর কোনোদিন ফিরে আসবো না। সেজন্য আপনাদের জন্য 2টি নসিহত করে যাচ্ছি, রাগ করবেন না। আমলে সলেহ কাকে বলে, কথাটা একটু নিয়ে যান। আজকে আমরা আমলে সলেহের কথা বলছি। এক শ্রেণীর মানুষ গালে হাত দিয়ে খালি নেগেটিভ পয়েন্ট তালাশ করে, এরকম আছেন? কথা বলে না, আসেনি? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সমস্ত মানুষের জন্য কোরআন শরীফে বলেছেন, কুল হাল নুনাব্বিউকুম বিল আখসারিনা আ'মালা আল্লাযীনা দাল্লা সা'য়ুহুম ফিল হায়াতিদ দুনিয়া ওয়া হুম ইয়াহসাবুনা আন্নাহুম ইউহসিনুনা সুনআ। জোরে বলি আল্লাহু আকবার। কুল হাল নুনাব্বিউকুম বিল আখসারিনা আ'মালা। আল্লাহ বলছেন, আমি কি তোমাদেরকে বলবো না যে আমলের দিক থেকে প্রচন্ড ক্ষতিগ্রস্ত? যে মানুষগুলি আমলের দিক থেকে প্রচন্ডভাবে ক্ষতিগ্রস্ত, তার মানে আল্লাহ বলে দিতে চান যে পৃথিবীতে যারা আমলের দিক থেকে প্রচন্ডভাবে ক্ষতিগ্রস্ত, আল্লাহ পাক তাদেরকে বলে দিতে চান, তাদেরকে পরিচয় দিতে চান। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? রাগ করতেছেন? কিছু রাগের কথা বলবো, এখন কিছু রাগের কথা বলবো। আমাদের নওজোয়ান বন্ধুদের এই সুন্দর প্রচেষ্টাকে আমরা বৃথা যেতে দেব
নাটায় তো আসতে বললেন না, কালকে আবার জন্মের কিলাকিলি শুরু করবে। আমাদের জওয়ান বন্ধুদের এই প্রস্তুতিকে আমরা বৃথা যেতে দেব, সকলে জোরে বলেন বৃথা যেতে দেব। আল্লাহ কবুল করুক, বলি আমিন। এক দুইবার দুরূদ শরীফ পড়ব, পড়ে আমরা আমাদের কথার মধ্যে খুব ইঞ্চি দিয়ে স্কেল দিয়ে মেপে মেপে কিছু কথা আমরা বলবো, আমরা কিছু কথা শুনবো। বলি ইনশাআল্লাহ, জোরে বলি ইনশাআল্লাহ। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা। मेराज की शब बंठन की चला, मेराज की शब बंठन की चला, महबूब दिलारा खूब बना। जिब्रील पुकारे सल्ले अला, जिब्रील पुकारे सल्ले अला, रहमान का दुल्हारा खूब बना। जिब्रील पुकारे सल्ले अला, रहमान का दुल्हारा खूब बना। वशम्स का ग़ज़ा रुख़ पे मिला, वशम्स का ग़ज़ा रुख़ पे मिला, वल्लैल की कंघी ज़ुल्फ़े में की। आँखों में लगी मज़ग़ का सुरमा, आँखों में लगी मज़ग़ का सुरमा, अहमद प्यारा खूब बना। आँखों में लगी मज़ग़ का सुरमा, अहमद प्यारा खूब बना। जब अर्श की ऊपर जा पहुँचा, जब अर्श की ऊपर जा पहुँचा, वर पाउदा के ऊपर देहरा। पर्दे से निकल कर हक ने कहा, पर्दे से निकल कर हक ने कहा, महबूब प्यारा खूब बना। जिब्रील पुकारे सल्ले अला, रहमान का दुल्हारा खूब बना। जिब्रील पुकारे सल्ले अला, रहमान का दुल्हारा खूब बना। अल्लाहुम्मा सल्ले अला वअला आलि सय्यिदिना मौलाना। सुब्हानल्लाह 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 सुब्हानल्लाह। এই শেয়ারগুলি আমার নিজের লেখা এবং এটা আমার জীবনের প্রথম শেয়ার। সুবহানাল্লাহ 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 সুবহানাল্লাহ। পড়তে অসুবিধা হয়? পড়েন। সুবহানাল্লাহ 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 সুবহানাল্লাহ। अजब जो नक्शा ज़ल में देखा, अजब जो नक्शा ज़ल में देखा, उन्हीं का चर्चा जहाँ में फैला। तू ही मुसव्वर तू ही है सीधा, तू ही मुसव्वर तू ही है सीधा। सुबहानल्लाह 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 सुबहानल्लाह
সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ, বলি আলহামদুলিল্লাহ। সকলে বলি। হাজরিন, সময়ের দাবি হচ্ছে ছেড়ে দেওয়া, আপনাদের দাবি হচ্ছে চালিয়ে যাওয়া। কোনটা করব? চালিয়ে যাওয়া। আর যদি ফজরের নামাজ কাজা করেন, ফজর নামাজ হবে যতজনের কাজা করবেন, ফেরেশতা যদি এক একটা জনের জন্য এক একটা কিল আমারে দেয়, কিল বুঝুন তো, যে একজনে কাজা করেছে একটা করে কিল দিব, ফেরেশতা যদি একটা কিল আমাকে দেয় কি হবে বলেন? ভর্তা হয়ে যাব না? আর দুই একটি কথা শুনেন, এই পৃথিবী শেষ হতে যাচ্ছে, পৃথিবীর বেলা ফুরিয়ে যাচ্ছে। খুব মনোযোগ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ১৫০০ বছর আগে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনুল কারীমের মধ্যে আমাদের জন্য জীবনের রাস্তা বলে দিয়েছেন। আজকে প্যারে হাজিরিন, আমাদেরকে ভালো কাজ করার জন্য আল্লাহ পাক যে উপদেশগুলো দিয়েছেন, মুসলমান আজকে সেই উপদেশগুলি কিন্তু মানতে চেষ্টা করে না। আজকে মুসলমানরা, আমরা যারা পোশাক ধারণ করে আছি, রাসূলুল্লাহর সিরত, রাসূলুল্লাহর সিরত আমরা যারা সুরত যারা ধারণ করে আছি, নবীজির সুরত আমাদের মধ্যে আছে, আল্লাহর নবীর সিরত কিন্তু আমাদের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না। আল্লাহর নবীর কলিজার টুকরা সাহাবী হযরত ওমর আল ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, দেখেন কতটা ন্যায়পরায়ণ ছিলেন, কতটা ন্যায়পরায়ণতা ছিলেন। আজকে আমরা অনেক বাবা আছি, সন্তানদের প্রতি ন্যায় বিচার আমরা অনেকে করি না। কথা বলেন ঠিক কিনা? আমরা অনেক মা আছি, সন্তানদের প্রতি সুষ্ঠু ন্যায় বিচার আমরা অনেকে করি না। অনেক ভাই আছি, ভাইয়ের প্রতি, বোন আছে, বোনের প্রতি, চাচা আছে, ভাতিজার প্রতি, ভাতিজা আছে চাচার প্রতি। আজকে আমাদের মধ্যে সার্বিকভাবে একটা জিনিস লক্ষ্য করা যায়, ন্যায় সুষ্ঠু বিচার, ন্যায় ফায়সালা নাই। ঠিক কিনা বলেন? নবীজির সাহাবী